Hello friends, morning to all. We all know this is running a special week, National Nutrition Week. So, on behalf of MUC Women's College Nutrition Department, I, Mala Haldar, want to celebrate this week with my departmental student by discussing the topic the economic effect on health on COVID-19 scenario. We all know eating healthy diet is very important in this situation. What we eat or drink can affect our body's ability to fight and recover infection. From different doctors, health consultant, news channel, we came to know protein, vitamin C, vitamin D, and zinc-rich diet can boost our immunity. On the other hand, the COVID-19 infection has not only a global health crisis, it also affects global economy. Significant economic impact has already occurred across the globe due to long-term lockdown, reduced productivity for low manpower, loss of income due to closed industry, increased price of daily use vegetables for closed transport, etc. In the developing country like India, it creates serious effect on economy. In that sense, how the poor people afford this nutrient-rich and high-cost food? How they recognize the source of those nutrients? In this context, our students try to discuss how the low-cost leftover and the leftover part of the fruits and vegetables are used to boost the immunity in their diet. They try to avoid them to avoid this situation. I hope we all benefited by sharing this discussion. So, let us start the event. I request my student to proceed in your easy language. Thanks to all. Thank you, ma'am. In this pandemic situation, we all have come to know the word immunity. It became one of the most common words from a layman to a well-known dignitary in this situation. So, we all should know the actual meaning of the term immunity and what role it plays in this vital situation. So, immunity is the ability of an organism to resist infections by pathogens. We can get immunity by adequate nutrition. It is an important way to help to reduce the risk and impact of viral infections. So, patients with good immunity level are able to fight infection better. Immunity cannot be grown in a single day. It is a process before birth and continues during the whole life process. A child's immune system starts to develop from his or her mother's womb. Antibodies IgG can cross the placenta and provides protection to the infant. Breast milk also contains various important antibodies and WBCs. So it provides a wide range of benefits to mother as well as children. So with general people, expectant and lactating mother should also maintain a proper and affordable nutrition to get a healthy immune system. বিশ্ব মহামারী আমাদের বিশ্ব অর্থনীতিতে যেভাবে প্রভাব ফেলেছে, দৈনন্দিন জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাসও তার থেকে রেহাই পায়নি। এই সংকটকালে কিভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রেখে নিজেকে সুস্থ রাখা যায় সে বিষয়ে পরবর্তীতে আমার বন্ধুরা আলোচনা করছে। আগের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম ইমিউনিটি কি, কেন প্রয়োজন। এবার চলুন জানি আমাদের খাদ্য তালিকায় কি কি খাদ্য রাখলে খুব সহজেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারবো।
খাদ্য প্রধানত দুই ধরনের, দেহ পরিপোষক খাদ্য ও দেহ সংরক্ষক খাদ্য। যে সমস্ত খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে সেইগুলি হলো দেহ পরিপোষক খাদ্য, যেমন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট। আর যে সমস্ত খাদ্য দেহকে রোগ সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে তা হলো দেহ সংরক্ষক খাদ্য, যেমন ভিটামিন, মিনারেল, এর সঙ্গে অবশ্যই জল। চলে আসে ভিটামিনে। যে সমস্ত ভিটামিন ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোয় উল্লেখযোগ্য তা হলো সর্বপ্রথম ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ই। মিনারেলসের মধ্যে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, আয়রন, তার সঙ্গে অবশ্যই প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস ও প্রোবায়োটিক্স অপরিহার্য। ভিটামিন সি, যা কিনা হিউম্যান বডিতে উৎপন্নও হয় না, বডি একে স্টোর করে রাখতেও পারে না, তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এই ভিটামিন অবশ্যই রাখা দরকার। ভিটামিন সি বডিতে হোয়াইট ব্লাড সেলস বা শ্বেত রক্তকণিকা বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হতে সাহায্য করে, যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার প্রধান অস্ত্র। তাছাড়া এই ভিটামিনের আয়রন অ্যাবজর্পশন ও ক্ষত নিরাময়েও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত সাইট্রাস জাতীয় ফ্রুটসে এর পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি, তাই লেমন, লাইমস, অরেঞ্জেস, আমলকি, গুয়াভা এইগুলি খাদ্য তালিকায় রাখা প্রয়োজন। তার সঙ্গে পাপেয়া, ব্রকোলাই, গ্রিন চিলি থেকেও এই ভিটামিন পেতে পারি। নেক্সট ভিটামিন ডি, যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর সাথে সাথে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। বডিতে ক্যালসিয়াম অ্যাবসর্পশন তথা অস্থি গঠনেও উল্লেখযোগ্য। বিশেষ দ্রষ্টব্য, এই ভিটামিনের অভাবে কিছু কিছু রেসপিরেটরি ডিজিজের প্রবণতা বেড়ে যায়, যেমন টিউবারকিউলোসিস, অ্যাজমা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভাইরাল অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস। সাধারণত সূর্যালোকের প্রধান উৎস। তাছাড়াও কিছু সি ফিশ লাইক স্যালমনস, ম্যাকরেল এবং সি ফিশ লিভার অয়েল, এতে ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। কিন্তু সকলের পক্ষে এই সমস্ত খাদ্যকে নিয়মিত খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সামর্থ্য থাকে না, তাই মিল্ক, এগ ইয়ক, চিজ, বাটার, যা অনেকটা হলেও ভিটামিন ডি এর ঘাটতি পূরণ করে। নেক্সট ভিটামিন এ, যা আমাদের দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্য। তাছাড়া স্কিনকে হেলদি রাখা, ইমিউনিটি পাওয়ার বুস্ট আপে সমান সমান কার্য করে থাকে। তাই পামকিন, পাপেয়া, টমেটো, গ্রিন ক্যাপসিকাম, রেড পেপার খাদ্য তালিকায় সহজেই রাখা যায়। রেড পেপার ইজ আ গুড সোর্স অফ ভিটামিন সি অ্যান্ড বিটা ক্যারোটিন. Beta carotene is a powerful antioxidant which reduces inflammation and boosts up immune system. এবার চলে আসি মিনারেলসে, যার মধ্যে সর্বপ্রথম জিঙ্ক, যা বডির 300-এরও বেশি এনজাইমের কম্পোনেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়, as well as it increases immunity power and increases wound healing. স্বাদ ও গন্ধ অনুভবেও এটি সাহায্য করে। কিছু ফ্রুটস যেমন গুয়াভা, পোমগ্রেনেট, অ্যাপ্রিকট, পিচেস ইত্যাদি ও ভেজিটেবলসের মধ্যে স্পিনাচ, বিনস, গ্রিন পিস এর গুরুত্বপূর্ণ সোর্স। তাছাড়া আমরা খাদ্য তালিকায় পোলট্রি, এগ, ফিশ, লেগিউমস লাইক বিনস, পিস, হোল গ্রেন সিরিয়ালস, নাটস লাইক পিনাটস, ক্যাসিউ নাট রেখে সেলেনিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারি। আদা, রসুন তো আছেই। আদা যা ইনফ্লামেশন কমাতে সাহায্য করে, তাই সর্দি কাশি নিরাময়ে এর ব্যবহার প্রথমেই আসে। গার্লিক হেল্পস আস টু ফাইট এগেনস্ট ইনফেকশন and lower blood pressure. And third one is turmeric powder, which has anti-inflammatory properties, so we can take a mixture of warm milk and turmeric powder. Next, water, যা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য, তাই বডিকে হাইড্রেটেড রাখতে এবং বিভিন্ন অর্গান ফাংশনকে রেগুলেট করার জন্য অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইজ নেসেসারি। নেক্সট, প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস অ্যান্ড প্রোবায়োটিক্স উইল ডিসকাস মাই ফ্রেন্ড। যেমন আমরা এতক্ষণ দেখলাম ভিটামিন, মিনারেল ইমিউন বুস্টিংয়ে সাহায্য করে, ঠিক তেমন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রোটিন, প্রোবায়োটিক ভাইটাল রোল প্লে করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আর কম্পাউন্ড দ্যাট ইনহিবিট অক্সিডেশন. Oxidation is a chemical reaction that can produce free radicals which damage the cell. In our body, different chemical reactions take place due to stress and different environmental factor. যেমন দেখুন, ক্লোরিন অ্যাটমের মধ্যেকার বন্ড ভেঙে দুটি ফ্রি র্যাডিক্যাল যুক্ত ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। সেই ফ্রি র্যাডিক্যাল
বডির অন্যান্য মলিকিউলের সাথে অ্যাটাচড হয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়, যার ফলে দেহে টক্সিসিটি প্রডিউস হয়, যেখান থেকে বিভিন্ন রোগ যেমন ক্যান্সার, আর্থারাইটিস, স্ট্রোক ও অন্যান্য রোগ দেখা যেতে পারে। ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, বিটা ক্যারোটিন আর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। It supports both innate and adaptive immune system. Thus, in our daily diet plan, we must include antioxidant-rich food like onion, garlic, spinach, carrot, pumpkin, milk, nut, tea, citrus fruit, etc. Other than this, protein is important for building and repairing cell and for protecting from virus and bacterial infection. Antibody, which are essential to identify and help to remove foreign antigen and prevent disease. This antibody is mainly made up of protein. তাই আমাদের খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত প্রোটিন না থাকলে বিভিন্ন রোগ দেখা যেতে পারে, যেমন কোয়াশিওকর, ম্যারাসমাস। তাছাড়া বোন ফ্র্যাকচার, লস অফ মাসেল মাস, ইডিমা, ইম্পেয়ার্ড মেন্টাল হেলথ দেখা যেতে পারে। এই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রোটিন রিচ ফুড হিসাবে মিল্ক, লেগুম, পালসেস, চিকেন, এগ রাখা খুবই প্রয়োজন। Other than this, in our intestine has many bacteria. Among all these bacteria, some are good. Probiotic are live bacteria and yeast that are good for us, especially our digestive system. We usually think of this as germs that can cause disease, but our body is full of bacteria, both good and bad. Probiotic are often called good or helpful bacteria because they help keep our gut healthy. We can find probiotic in some food like yogurt. তবে কি অনিয়মিত জীবনযাপনের জন্য এই ব্যাকটেরিয়া ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। তাই প্রিবায়োটিক রিচ ফুড হিসাবে কিছু খাদ্য আমাদের খাদ্য তালিকায় রাখা প্রয়োজন। প্রিবায়োটিক হলো বিশেষ এক প্রকার ফাইবার যা ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড কোলনের মধ্যে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়াকে পুষ্টি যোগায়। তাই প্রিবায়োটিক রিচ ফুড হিসাবে দই, কলা, মধু, কাঁচা রসুন, কাঁচা পেঁয়াজ, ভুট্টা, বাজরা, বার্লি ইত্যাদি রাখা খুবই প্রয়োজন, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপযোগী। সো আমরা দেখতে পেলাম যে ভিটামিনের সাথে সাথে এবং মিনারেলের সাথে সাথে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রোটিন, প্রোবায়োটিক কতটা ইম্পর্টেন্ট ইমিউন বুস্টিংয়ের জন্য। এতক্ষণ আমরা জানলাম যে কিভাবে অল্প খরচের মাধ্যমে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে আমরা আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুলব এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করব। কিন্তু এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা দেখেছি বহু মানুষ আছেন যারা বাজার থেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার কিনে আনছেন এবং তা ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পরে তা ফেলে দিতে হচ্ছে। কিন্তু এইভাবে চলতে থাকলে দেখা যাবে হয়তো আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির একটি বড় কারণ এটাই হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করলে তা আমরা ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করতে পারবো। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য আমাদের প্রথমেই জানতে হবে ফুড কয় প্রকার। ফুডস আর 3 টাইপস ইন দেয়ার সেলফ লাইফ: perishable food, semi-perishable food and non-perishable food. Perishable food are those likely to spoil, decay or become unsafe to consume, like different types of fruits and vegetable, meat, fish, dairy product. অর্থাৎ পেরিসেবল ফুড খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। সেমি পেরিসেবল ফুড আর দোজ দ্যাট ডু নট রিকোয়ার রেফ্রিজারেশন বাট স্টিল হ্যাভ এ লিমিট সেলফ লাইফ। দে ইনক্লুড পটেটোজ, অনিয়ন, পাম্পকিনস। অর্থাৎ সেমি পেরিসেবল ফুডের মতো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট টাইমের পর নষ্ট হতে শুরু করে। Non-perishable food are those that will take a very long time to spoil and don't require refrigeration. Non-perishable foodকে রেফ্রিজারেট করতে হয় না এবং এটি অনেক দিন ভালোই থাকে, লাইক ড্রাই ফ্রুটস, অয়েল, পিকেলস। সো এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম পেরিসেবল ফুড সংরক্ষণের দিকে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। তাই প্রথমেই আমরা আসছি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল প্রিজার্ভেশনে। ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল আমরা 4 ভাবে প্রিজার্ভ করতে পারি। প্রথমত রেফ্রিজারেশন।
অর্থাৎ বাজার থেকে সবজি ও ফলগুলি আনার পর ভালো করে ধুয়ে কিছুক্ষণ শুকিয়ে নিতে হবে, যাতে সবজি এবং ফলগুলির গায়ে কোনো জল লেগে না থাকে। তারপর সবজিগুলিকে আলাদা আলাদা এয়ার টাইট কন্টেনারে ভরে ফ্রিজে রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে বিভিন্ন রকম সবজি এবং ফল একসাথে ফ্রিজে রাখা যাবে না, তাতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে। এবার আসি তাদের কথায় যাদের ফ্রিজ নেই, তারা কিভাবে ফ্রুট এবং ভেজিটেবল সংরক্ষণ করবেন। তাহলে তারা কি ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল খাওয়া ছেড়ে দেবেন? কখনোই নয়। তারা ঘরের একটি ঠান্ডা জায়গায় একটি কাপড় পেতে ফল এবং সবজিগুলিকে রাখতে পারেন, তাতে সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। এবং সেখানে কোনো একটি সবজি বা ফল পচে গেলে সেটিকে আলাদা রাখতে হবে, কারণ ওই একটি পচে যাওয়া সবজি বা ফল বাকি সবজি বা ফলগুলিকে পচিয়ে দিতে পারে। আবার আমরা দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল প্রিজার্ভ করতে পারি, পিকলিং অ্যান্ড জ্যাম প্রসেসিং। অর্থাৎ যখন দেখবেন কোনো ফল বা সবজি এতটাই পেকে গেছে যে সেটা পচে যেতে পারে, সেটাকে আপনি পিকল বা জ্যাম বানিয়ে রাখতে পারেন, যেটা আপনি পরে রুটি বা অন্য কিছুর সাথে খেতে পারবেন এবং সেটা থেকে আপনি সেই একই গুণমান পেয়ে থাকবেন। আবার আমরা ড্রাইংয়ের মাধ্যমেও ফ্রুট এবং ভেজিটেবলকে প্রিজার্ভ করতে পারি। এবার আসি দুধ অর্থাৎ মিল্ক প্রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে। আমরা কিভাবে মিল্ক প্রিজার্ভ করব? আমরা দুভাবে মিল্ক প্রিজার্ভ করতে পারি, বয়েলিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন অর বাই মেকিং এনি মিল্ক প্রোডাক্ট। অর্থাৎ মিল্কটিকে প্রথমে ফুটিয়ে নিয়ে সেটিকে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রাখতে পারি। কিন্তু এখানেও সেই একই প্রশ্ন উঠে আসছে যে যাদের ফ্রিজ নেই তারা কি করবেন। তারা দুধটিকে 6 থেকে 8 ঘন্টা অন্তর অন্তর ফোটাতে পারেন এবং 3 থেকে 4 বার ফোটানোর পর দুধটি ঘন হয়ে এলে সেই দুধে কিছুটা পরিমাণ জল মেশাতে পারেন, তাতে দুধের গুণাবলী নষ্ট হবে না। আবার আমরা দুধকে বাই প্রোডাক্ট অর্থাৎ ছানা বা দই বানিয়েও সেটিকে 1 থেকে 2 দিনের জন্য সংরক্ষণ করতে পারি। এবার আসি ফিশ এবং মিট প্রিজার্ভেশনে। আমরা সাধারণত ফ্রিজেই ফিশ এবং মিট প্রিজার্ভ করে থাকি, কিন্তু আমরা যদি ফিশ এবং মিটের সাথে কিছুটা পরিমাণ সল্ট অ্যাড করে সেটিকে ফ্রিজে রাখি, তাহলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়, কারণ সল্ট মাছের ভেতরকার জলকে বাইরে আনতে সাহায্য করে, যার ফলে মাইক্রো অর্গানিজম গ্রোথ অ্যান্ড এনজাইম ইনহিবিশন ঘটে। আর যাদের ফ্রিজ নেই তারা মাছটিকে ভেজে রেখে দিতে পারেন। এইভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে হয়তো আমরা আমাদের ফুড ওয়েস্টেজ কমাতে পারবো। In this COVID-19 pandemic situation, we all are harassed mentally, physically, and also economically. Some people can deal with this situation with their savings, but in our country, most of the people lives from hand to mouth. They can't survive with all types of food, mainly when we are all time talking about immunity boosting foods. These foods sometimes are too much costly for them, and they think they can't boost up their immunity. But this is wrong thinking. They also can boost up their immunity power by some very low cost and easily available food. প্রথমে আসা যাক বহু যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন কবিতা এবং ঠাকুমাদের কাছ থেকে শোনা গল্পে উল্লেখিত একটি বহুল প্রচলিত খাবারের কথায়। সেটা হলো পান্তা ভাত অর্থাৎ ফার্মেন্টেড রাইস। রাত্রেবেলা বেঁচে যাওয়া ভাতে জল ঢেলে খাওয়া। এর পুষ্টিগুণও প্রচুর। It is rich in vitamin B12 that reduce tiredness and insomnia, produce lactic acid that increase the milk production of lactating mother, balance pH level of and prevent acidity. It is a body rehydrating food and natural laxative that reduce constipation. কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটের পরিমাণও কম থাকায় ওয়েট গেইনিংয়ের চান্স খুব কম, তবে অবশ্যই সেটা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সঠিক পরিমাণে খেতে হবে। হেল্পস ইন কোলাজেন প্রোডাকশন দ্যাট ইনক্রিজ স্কিন ইলাস্টিসিটি। এতে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের প্রচুর পরিমাণে থাকে, যেমন নর্মাল রাইসে যেখানে আয়রন কন্টেন্ট থাকে 3.4 মিলিগ্রাম পার 100 গ্রাম, সেখানে ফার্মেন্টেড রাইসে আয়রন কন্টেন্ট থাকে 73.91 milligram per 100 gram. It is also rich in probiotics that gives energy for our work. Now you can make various soups of leftover foods. অর্থাৎ রাত্রেবেলা যে বেঁচে যাওয়া সবজি সেগুলোকে পরের দিন সেদ্ধ করে স্যুপ বানিয়ে খাওয়া যেতে পারে।
এক্ষেত্রে সেদ্ধ করা জলটাও যেহেতু স্যুপের মধ্যে থাকে, তাই নিউট্রিয়েন্ট লসের সম্ভাবনাটাও কম। এরপর আসি আর একটা বহুল প্রচলিত খাবারের কথায়, দুধের প্রোডাক্ট, সেটা হলো ছানা, যেটা প্রায়শই অনেকের বাড়িতে হয়ে থাকে। দুধ একটু বেশি পুরনো হয়ে গেলে তাতে লেবুর রস দিয়ে ছানা করা যায়। ইট ইজ ডেন্স সোর্স অফ প্রোটিন অ্যান্ড contain iron, calcium and magnesium and some other micronutrients. এর ক্যালোরি কন্টেন্টও প্রচুর। এমনকি এই ছানার জলকেও আমরা বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারি, যেমন ডাল তৈরি, রুটি তৈরি, এমনকি বিভিন্ন সবজি তরকারি তৈরিতেও কাজে লাগানো যেতে পারে। লেফট ওভার রাইস অলসো ক্যান ইউজড অ্যাজ রাইস পুডিং অ্যাজ ইট হ্যাভ টু মাচ ক্যালোরি। এবার আসি বিভিন্ন খোসার কথায়। আমরা সাধারণত সবজি খোসা না খেয়ে ফেলে দিই, কিন্তু এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, যা কনস্টিপেশন রিডিউস করতে সাহায্য করে। এমনকি এতে থাকে বিভিন্ন ভিটামিনস এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস। এবার আসি এটাকে কিভাবে খাওয়া যেতে পারে। পটল বা কাঁচকলার খোসাকে আমরা বেটে তার সাথে কিছু স্পাইস অ্যাড করে সেটাকে খেতে পারি। আলু বা লাউয়ের খোসাকে ভেজে সেটাকে খাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ ইজিলি, কম কস্টে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতেই পারি, যেগুলো থেকে আমরা আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট আপ করতে পারবো। Now I am talking to about food security. There is a big question arise about food security during this pandemic situation. Food security is a situation that exists when all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. On this context, four main dimensions of food security can be identified: availability of food, access of food, utilization of food, and stability. Other factors are also can affect the food security, such as climate, temperature, etc. But this coronavirus crisis affects three main dimensions. First of all, availability of foods depend on food production by the farmer. The harvest of rabi crops has been affected across states, despite the agricultural works being exempted from the lockdown due to unavailability of farm laborers, and public procurement is also not available. In some cases, though there are local laborers and they cultivate, but the crops are not finally reached to the market due to lack of transportation, as a result of which a lots of vegetables and milk have been wasted. The second factor is access of food is a function of purchasing power. Food security and access to nutritious, good quality food is also contingent on job security. Given the lack of jobs and income during the COVID-19 crisis threatened the food security. And the third one is utilization of food or absorption of food, which is dependent importantly on sanitation, drinking water, etc. The lack of adequate clean water in both rural and urban areas in context of COVID situation. The current national lockdown to tackle the COVID-19 pandemic has highlighted the problem of food insecurity. While some measures have been announced, such as provision of additional rice or wheat, pulses and oil free of cost from Government of India, but these measures are not completely implementation because these foods are not being even equally distributed due to lack of transportation, helping hand, and various mistake of public distribution system. So, along with this, we need to find ways to increase resilience across our food system and identifying new marketing channels, increasing efficiency to reduce losses, and improving the quality of products available and storage facilities.
আগেই আমরা দেখলাম কোভিড-19 এই বিশ্বব্যাপী অতিমারির পরিস্থিতিতে কিভাবে ইমিউনিটি এফেক্ট করে এবং কী ধরনের খাদ্য গ্রহণের ফলে ইমিউনিটি বুস্ট আপ করা যায়, প্রপার হাইজিন কিভাবে মেনটেন করা যায় এবং কিভাবে আমরা ফুড ওয়েস্টেজ অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি মেনটেন করব সেই বিষয়ে ধারণা পাই। এবার আমরা এই অতিমারির সময় যে রোগগুলো বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে তার সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমেই আসি কোমরবিডিটি কি। Comorbidity is the state of having multiple medical conditions at the same time, especially when they interact with each other in some way. Morbidity কথার অর্থটি হলো অসুস্থতা। কিছু কিছু কোমরবিডিটি ফ্যাক্টরস রোগ সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করে, যেমন ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, হাইপারটেনশন, ক্যান্সার, asthma, renal disease, etc. Some serious heart conditions or diseases. Having any of the following serious heart conditions increase your risk or severe illness from COVID-19, like heart failure, coronary artery disease, pulmonary hypertension, etc. Other cardiovascular disease such as hypertension or stroke may increase your risk. Next, we come to know chronic kidney disease. Having chronic kidney disease of vital stage increases your risk for severe illness from COVID-19, like kidney failure, hyperkalemia, pulmonary edema, etc. এরপরে আসছি হার্ট ডিজিজের কিছু সাধারণ সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস, যেমন চেস্ট পেন, শর্টনেস অফ ব্রেথ, নোজিয়া, ইররেগুলার হার্টবিট, এটসেট্রা। কিডনি ডিজিজের কিছু সাধারণ সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস হলো ওয়েট লস অ্যান্ড পোর অ্যাপেটাইট, টায়ার্ডনেস, ব্লাড ইন ইয়োর ইউরিন, ইচি স্কিন, এটসেট্রা। অ্যাকশন টু take in this COVID-19 situation, then we come to nose. Take your medicine exactly as prescribed and follows your healthcare provider's recommendations for diet and exercise while maintaining social distancing precaution. Continue your angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin 1 or angiotensin 2 receptor blockers as prescribed by your healthcare providers for indications such as heart failure or high blood pressure. Make sure that you have at least a 30 days supplies of your heart disease medicines, including high cholesterol and high blood pressure medicines. Call your healthcare provider if you have concern about your condition or feel sick. কিছু সহজলভ্য খাদ্য যা একজন কার্ডিয়াক পেশেন্টকে দেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করছি। লিন মিট, lots of fruits and vegetables, fish, nuts, beans and legumes, plant-based oil such as olive oil. এবং কি জাতীয় খাদ্য একজন রেনাল পেশেন্টকে দেওয়া যায় তার সম্পর্কে আলোচনা করছি। That is low in sodium, phosphorus and protein. A renal diet also emphasizes the importance of consuming high quality protein and usually limiting fluids. Some patients may also need to limit potassium and calcium. কিছু কিছু খাদ্য যেমন রুটি, ফল, ভাত, নাটস, অয়েলস, ফুলকপি, আপেল, মূলো, লেটুস, কলা ইত্যাদি থেকে আমরা এর চাহিদা পূরণ করতে পারি। এতক্ষণ আমরা জানলাম ফুড সিকিউরিটি সম্পর্কে। এবার আমরা এমন কিছু বিশেষ রোগ নিয়ে আলোচনা করব যার ক্ষেত্রে কোভিড-19 রোগে আক্রান্ত হওয়ার চান্স খুব প্রবল। প্রথমে ডায়াবেটিস। বর্তমানে খুবই চেনা একটি রোগ ডায়াবেটিস, যার কোনো এজ লিমিট নেই। প্রথমে বলি ডায়াবেটিস দুই প্রকার,
ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এবং ডায়াবেটিস মেলিটাস। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসই হলো আসলে বহুমূত্র রোগ। In this disease, vasopressin or ADH secretion is impaired, যার ফলস্বরূপ ইউরিনেশন ভীষণভাবে বেড়ে যায় এবং বারবার জল তেষ্টা পায়। Diabetes mellitus is a group of disease that results in too much sugar in the blood. এই মেলিটাসকে আমরা চলতিভাবে ব্লাড সুগার বলে জানি। ডায়াবেটিস মেলিটাস দুই রকমের, ডায়াবেটিস টাইপ 1, a chronic condition in which the pancreas produces little or no insulin. Diabetes type 2, a chronic condition that affects the way body produces blood sugar. এরপর কোভিড সিচুয়েশনে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কিভাবে ইমিউনিটি বাড়াতে নিউট্রিশনাল ডায়েট গাইড করব তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যেখানে বডি হরমোন সিস্টেম এবং ইমিউন সিস্টেম ভীষণভাবে হ্যাম্পার্ড হয়, যাতে অন্যান্য রোগ সংক্রমণের আশঙ্কাও থেকে যায়। তাই এই সমস্ত পেশেন্টদেরও অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। সবার ইকোনমিক কন্ডিশন যেহেতু এক নয়, সেক্ষেত্রে লো কস্ট ডায়েট মাথায় রেখে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের ব্যালেন্স রেখেও ফ্যাট রিচ ফুড কমাতে হবে এবং রোস্টেড ভেজিটেবলস, হোল গ্রেনস, হাই ফাইবার ফুড লাইক গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, এছাড়াও ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার যেমন দুধ, বিনস, ছোট মাছ, পালং শাক ইত্যাদি অ্যাড করা যেতে পারে তাদের ডায়েট চার্টে। এছাড়াও ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি এর ঘাটতি পূরণের জন্য মাছ, ডিম, পেয়ারা, পাতিলেবু, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। এর পরের পয়েন্ট হলো এফেক্ট অফ লকডাউন অন মেন্টাল হেলথ। ডাক্তারবাবুরা সাধারণত ডায়াবেটিক পেশেন্টদের মর্নিং ওয়াক করার জন্য সাজেস্ট করেন, যদিও কোয়ারেন্টাইনে এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই ডায়াবেটিক পেশেন্টরা বাড়িতে বসেই যোগাসন, মেডিটেশন ইত্যাদির মাধ্যমেও তাদের শরীরকে ফিট রাখতে পারেন। এরপর আমরা আরেকটি রোগ নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হলো হাইপারটেনশন। Hypertension is a condition in which the force of blood against the artery walls is too high. Usually, it is defined as blood pressure above 140/90 and is considered severe if the pressure is above 180/120. এরপর আমরা জানব কেন এই সমস্ত পেশেন্টদের ইমিউনিটি বিল্ড আপ করতে হবে। হাইপারটেনশন ক্যান কজ হার্ট ডিজিজ। হাইপারটেনশনে কিন্তু অ্যাড্রিনাল হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়। এছাড়াও রোগীর পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম না হয়, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ না করায় অথবা খাবারে অনীহা দেখা দেওয়ার জন্য রোগীটি ডাইজেশন ঠিকমতো হয় না, ফলে পেশেন্টের বায়োলজিক্যাল সাইকেল বিঘ্নিত হতে পারে। পেশেন্টটি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যেতে পারে, আর স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে রোগীটির দেহে অত্যন্ত নিউট্রিয়েন্টসের ঘাটতি দেখা দিতে শুরু করে। ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ইমিউনিটি বুস্টিং করার জন্য কিছু ডায়েট প্ল্যান। লো কস্ট ফুড ডায়েট মাথায় রেখে হাইপারটেনশন পেশেন্টদের সোডিয়াম, পটাশিয়াম জাতীয় খাবার অর্থাৎ বিশেষ করে নুন বর্জন করতে হবে এবং ফ্যাট জাতীয় কোনো খাবার দেওয়া যাবে না। পেশেন্টকে ডায়েটের লো কস্ট ফুডের মধ্যে কলা, পাতিলেবু, পালং শাক, শসা, পেয়ারা, আমলকি, তরমুজ, দুধ খেতে দিতে পারা যাবে। ঘরোয়াভাবে কাঁচা রসুনের কোয়া, জবা পাতার রস, সর্পগন্ধা বা নয়নতারা পাতার রস, নারকেলের জল ইত্যাদি খাওয়ানো যেতেই পারে। এফেক্ট অফ লকডাউন অন মেন্টাল হেলথ। মেন্টাল হেলথের উপরেও লকডাউনের প্রভাব অনেকটা। ঠিকমতো ঘুম না হওয়ায় রোগীটির শরীরে কর্টিসল হরমোনের ক্ষরণ কমতে শুরু করে। এছাড়াও শারীরিক ভারসাম্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়, ফলে মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করে রোগীটি। এক্ষেত্রে পেশেন্টকে কোনো মতেই একা ছাড়া উচিত নয়। পেশেন্টের কাছে ফ্যামিলি প্যাম্পারিং এবং কেয়ারিং খুবই এফেক্টিভ হয়। এই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রেও কিন্তু যোগাসন, মেডিটেশন খুবই কার্যকরী। এই সমস্ত রোগীদেরকে উত্তেজনামূলক
আলোচনা এবং ঝগড়াঝাটি এই সমস্ত ব্যাপার থেকে দূরে রাখতে হয়। অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে রোগীটির মানসিকভাবে খুবই শান্তির প্রয়োজন। তার ভালো লাগার দিকটা খেয়াল রাখতে হবে, মানসিকভাবে সে যাতে ফ্রি থাকতে পারে সেই সব দিকে তাকে ফোর্স করতে হবে, তার ভালো লাগাগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই হাইপারটেনশন রোগীরা একটু হলেও এই দিকটা অর্থাৎ ইমিউনিটি বুস্টিং এবং মেন্টাল হেলথের দিকটা তারা ঠিকঠাকভাবে থাকতে পারবে। ডায়াবেটিস আর হাইপারটেনশন তো হলো, এবারে আসা যাক মারণ রোগ ক্যান্সার নিয়ে। ক্যান্সার ইজ আ গ্রুপ অফ ডিজিজেস ইনভলভিং অ্যাবনর্মাল সেল গ্রোথ উইথ দ্য পেশেন্সিয়াল টু ইনভেড অর স্প্রেড টু আদার পার্টস অফ দ্য বডি। এখানে একটা কথা বলে রাখি, বিনাইন টিউমার কিন্তু কার্সিনোজেনিক নয়, সাধারণত ম্যালিগন্যান্ট টিউমারই কার্সিনোজেনিক হয়। কোভিড সিচুয়েশনে ইমিউনিটি বাড়াতে নিউট্রিশনাল কিছু গাইড দেখে নেওয়া যাক। এই রোগের সাথে সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট ইত্যাদি ট্রিটমেন্ট যে অত্যন্ত জড়িত তা আমাদের সবার জানা। এই ট্রিটমেন্টগুলো কন্টিনিউ করতেও কিন্তু শরীরকে সবল রাখাটা ভীষণ জরুরি। আমরা জানি একজন ক্যান্সার পেশেন্টের ইমিউন সিস্টেম কিন্তু অলরেডি বিঘ্নিত, অর্থাৎ কোভিড-19 পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। So a cancer patient have to be fit in the current situation. ইমিউন বিল্ড আপ কী করে করব আমরা? লো কস্ট ফুড ডায়েট মেনটেন করেও একজন ক্যান্সার পেশেন্টের কিন্তু ইমিউনিটি বিল্ড আপ করতে পারা যায়। তাকে বেশি করে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রিচ ফুড দিতে হবে, যেমন পাতিলেবু, পেয়ারা, তেঁতুল দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও ভিটামিন বা মিনারেলস সমৃদ্ধ কুমড়ো, ডুমুর, পালং শাক, পেঁপে ইত্যাদি আমরা অ্যাড করতে পারি। ক্যান্সার পেশেন্টের যেহেতু সেল ড্যামেজটা বা সেল গ্রোথটা খুব বেশি হয়, তার জন্য আমরা প্রোটিন রিচ ফুড দিতে পারি, যেমন দুধ, দই, সয়াবিন, ডাল, মাছ, মুরগির মাংস ইত্যাদি। এখানে বলে রাখি, টমেটোয় উপস্থিত লাইকোপিন ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসাবে কিন্তু ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও ক্যান্সার পেশেন্টকে ফ্লুইড জাতীয় খাবার বেশি খাওয়ানো উচিত, যেমন হলুদ দুধ, লেবুর শরবত, তরমুজের জুস, পেঁপের জুস ইত্যাদি। এফেক্ট অন লকডাউন অন মেন্টাল হেলথ। ক্যান্সার পেশেন্ট তার লাইফ স্প্যান নিয়ে এমনিতেই আশঙ্কায় ভোগেন। কোভিড-19 সিচুয়েশনে কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য ঘরবন্দি অবস্থায় বা ডক্টরের সাথে ঠিকমতো কনসাল্টের অভাবে তারা কিন্তু মানসিকভাবে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। মেন্টাল স্ট্রেস, মোনোটোনাস কন্ডিশন সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রপার নিউট্রিশাস ফুডের সাথে সাথে তারা কিন্তু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং রেগুলার মেডিটেশনটা করতে পারেন। বই পড়ে বা গান শুনেও কিন্তু তারা মন ভালো রাখতে পারেন। এরপরে আসা যাক অত্যন্ত পরিচিত এবং মারাত্মক একটি রোগ অ্যাজমার আলোচনায়। অ্যাজমা ইজ আ কন্ডিশন ইন হুইচ আ পারসনস এয়ারওয়ে বিকাম ইনফ্লামড, ন্যারো অ্যান্ড সোয়েল and produce extra mucus which makes it difficult to breathe. অ্যাজমা রোগে যেহেতু পেশেন্টের এয়ার প্যাসেজ কাফের জন্য অ্যাফেক্টেড হয়, সেহেতু রোগের শ্বাসকষ্ট হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে এটা কিন্তু লাইফ থ্রেটনিং অ্যাটাকও আনতে পারে। এবার আসা যাক ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের আলোচনায়। অ্যাজমা রোগের ট্রিটমেন্ট কিন্তু ইনহেলার দিয়েই মেনলি করা হয়। সিভিয়ার কেসেসে longer activity inhalers that keeps the air passage open like formoterol, salmeterol etc. এই ধরনের কিছু স্টেরয়েড কিন্তু দেওয়া হয় ট্রিটমেন্টে। তো সেক্ষেত্রে ফিট থাকা অবশ্যই জরুরি। কোভিড-19 একেবারে যেখানে লাংসে অ্যাটাক করে, সেখানে অ্যাজমা পেশেন্টদের অবস্থা কিন্তু বর্তমানে ভয়াবহ। ইমিউনিটি পাওয়ার শুধু বিল্ড আপ করলেই নয়, অত্যন্ত স্ট্রং না করতে পারলে অ্যাজমা পেশেন্টের জন্য কোভিড-19 থেকে রক্ষা পাওয়া কিন্তু প্রায় অসম্ভব। এখানে আমরা কিছু লো কস্ট ফুড ডায়েট সাজেস্ট করতে পারি সবার ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনটা মাথায় রেখে। অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টিজ ইন গার্লিক মেক্স আ মিরাকেল রেমেডি ফর অ্যাজমা। অ্যাজমা পেশেন্টদের যেহেতু ঠান্ডা লাগার ধাতটা বা কফের ধাতটা বেশি, সেহেতু আমরা লেবু জাতীয় বা ঠান্ডা জাতীয় কোনো জিনিস অ্যাভয়েড করে আদা বা রসুন এই ধরনের কিছু
ইমিউনিটি বুস্টার দিয়ে সেটাকে ইমিউনিটিটা বিল্ড আপ করতে পারি। রসুন আদা ছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক বনৌষধি যেমন তুলসী পাতা, বাসক পাতা, গোলমরিচ, জিরে, কাঁচা হলুদ দুধে গুলে ইত্যাদি দেওয়াই যায়। অ্যাজমা পেশেন্টদের দিনে 2 বার করে প্রাণায়াম করতে পারেন, এতে তাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম, লাংসের শ্বাসনালী ইত্যাদির সুস্বাস্থ্য কিন্তু এতে বজায় থাকবে। অনেকক্ষণ আমরা কোমডালিটি ডিজিজ সম্পর্কে জানলাম। এবার জানা যাক স্পেশাল কিছু ফিজিওলজিক্যাল স্টেট সম্পর্কে, যারাও কোভিড সিচুয়েশানে আক্রান্ত হবার প্রবল সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছেন। প্রেগনেন্সি ইজ দ্য টার্ম used to describe the period in which a fetus develops inside woman's womb or uterus. Pregnancy usually lasts about 9 months 10 days. Diet plan for pregnant women in COVID-19 situation. কোভিড-19 সিচুয়েশানে প্রেগনেন্সি ওমেনদের কিন্তু এক্সট্রা কেয়ার নেওয়া দরকার, কারণ শুধু মা নয়, আসন্ন সন্তানের পুষ্টিও নজর রাখতে হবে আমাদের। প্রেগনেন্ট ওমেনের ক্যালোরি, ক্যালসিয়াম, আয়রন চাহিদা এমনিতেই বেশি, তাই রুটিন ডায়েটে ডিম, ফলের বীজ, ঘি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মিষ্টি ইত্যাদি ছাড়াও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ছোট মাছ, দুধ, পাতা শাক জাতীয় সবজি, পালং শাক, আয়রন সমৃদ্ধ বিনস, ডাল, কাজু, কিশমিশ, হোল গ্রেনস, রেড মিট, সাদা মাশরুম ইত্যাদি বেশি করে দেওয়া যেতে পারে। এর সাথে ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক ইত্যাদি সমৃদ্ধ খাবার, ট্যাবলেট দেওয়া যেতে পারে। ইমিউনিটি বুস্টিংয়ের ক্ষেত্রে মা এবং সন্তান উভয়েরই অনাক্রমতা যেমন বৃদ্ধি পায়, সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। প্রেগনেন্ট ওমেনদের নিয়মিত লেবু, তেঁতুল, টকজাতীয় ফল, দুধ, দই ইত্যাদি বা পেয়ারা, কলা, পাকা পেঁপে, তরমুজ ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ঘরোয়া পদ্ধতিতে তুলসী মঞ্জরি, মধু দিয়ে বাসক পাতার রস, কালমেঘ পাতা ইত্যাদি কাঁচা হলুদের সাথে খাওয়ানো যেতে পারে। প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে মুড সুইং খুবই পরিচিত একটি টার্ম। একজন মাকে সবসময় বলা হয় মেন্টাল স্ট্রেস নেবেন না বা হাসি মুখে থাকবেন, কিন্তু এই কোভিড সিচুয়েশানে ঘরবন্দি অবস্থায় মা মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে যেতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে সহজ কিছু যোগাসন, অ্যাংজাইটি কাটাতে প্রাণায়াম, মন ভালো রাখতে বই বা গান শোনা যেতে পারে। এর সাথে এই অবস্থায় অত্যন্ত সাবধানে রুটিন চেক আপে যাওয়া যেতে পারে বা ডাক্তারের সাথে ফোন কলে কনসাল্ট করা যেতেই পারে। আর এবার আসি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিজিওলজিক্যাল স্টেট, যেটা হলো ইনফ্যান্ট বলতে আরেকটি কথা মাথায় আসে, যেটি হলো ল্যাকটেটিং ওমেন অর্থাৎ স্তনদাত্রী মহিলা। ল্যাকটেটিং ওমেনের ক্ষেত্রে সেফটি অ্যান্ড ক্লিননেস হলো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একটি বেবি তার মায়ের ওপর নির্ভরশীল। ল্যাকটেটিং পিরিয়ডে মায়ের ক্যালোরির চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাই একটু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার যেমন মুড়ি, চিড়ে, প্রোটিন জাতীয় কিছু খাবার যেমন সয়াবিন, ডাল, ছোট মাছ ইত্যাদি, এছাড়া রক্ত বৃদ্ধির জন্য কুলেখাড়া জাতীয় শাক খাওয়া যেতে পারে, যা সহজলভ্য। এই অবস্থায় যেহেতু বেবির বৃদ্ধি সম্পূর্ণ মায়ের ওপর, তাই ভিটামিন জাতীয় খাবার কলা, বাদাম, মাছ, পালং শাক, ব্রকলি, তরমুজ, গাজর, দুধ ইত্যাদি এবং মিনারেল কনজিউমিং কিছু খাবার যেমন নাটস, বিনস, সবুজ শাকসবজি, মাশরুম, গোটা শস্য, লো ফ্যাট কিছু ডায়েরি প্রোডাক্ট, রেড মিট ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। কোভিড-19 সিচুয়েশান যেহেতু কোনো বয়স মানে না, তাই সদ্যজাত শিশু বা মাকেও অ্যাটাক করতে পারে, তাই যথাসম্ভব মা ও বেবিকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। মা ও শিশুর খাবারের সময় অবশ্যই হাইজেনিক মেনটেন করতে হবে। বেবি ডেলিভারির 2-3 দিন পর থেকে ব্রেস্ট ফিডিং স্টার্ট করাতে হবে। সদ্যজাত শিশুর ইমিউনিটি বিল্ডিংয়ের প্রথম পর্যায়েই মায়ের দুধ। কিন্তু মা যদি কোনো কারণে করোনা পজিটিভ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মা ব্রেস্ট ফিডিং করাতে পারবেন না, তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সাপ্লিমেন্টারি ফুড দিতে হবে। সুস্থ মায়ের ক্ষেত্রে 1 থেকে 6 মাস পর্যন্ত বেবিকে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের মধ্যে রাখতে হবে। ব্রেস্ট মিল্কে উপস্থিত টরিন মস্তিষ্ক গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া ইমিউনোগ্লোবিলিন যেমন IgA, IgE, IgM, ভিটামিন A, C, B এছাড়া আরও কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে যেমন ল্যাক্টোব্যাসিলাস বাইফিডাস, যারা শিশুর দেহ গঠনে উপকারী। 6 মাস বয়সের পর থেকে বাচ্চাকে আরও অন্যান্য খাবারে অভ্যাস করাতে হবে, যেমন ফর্মুলা ফিডিং, উইনিং। সব ক্ষেত্রে মা ও বেবির মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল হেলথের ওপর নজর দিতে হবে। তাই এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানের মধ্যেও সেফটি মেনটেন করে রুটিন চেক আপ করাতে হবে ও ডক্টরের সাথে ফোন কলে কনসাল্ট করে যেতে হবে। Listeners,
I think my friends are already provided you with some helpful informations. So keep this information in your mind and use it to keep yourself healthy. As you all know, food is the only key to unlock your good health. আর আমি কিছু জিনিস বলতে চাই, যেমন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কিছু ডিসঅনেস্ট বিজনেস করে উঠেছে। যেমন আপনারা রাস্তায় চলতি পথে দেখতে পাবেন যে অনেক অস্থায়ী দোকান বা ঠেলা গাড়িতে করে অনেক রকমের স্যানিটাইজার বিক্রি হয়। আমরা দোকান থেকে না কিনে অনেক সময় সেখান থেকে কিনি, কারণ এটা একটু লো কস্টলি তাই বলেও। তো আপনারা যখনই ওই সমস্ত জায়গা থেকে কিনবেন একটা জিনিস দেখে নেবেন যে ওই সমস্ত স্যানিটাইজারের গায়ে একটা লেবেল থাকে, ওখানটাতে যেন 70% অর অ্যাবভ 70% যেন অ্যালকোহল কন্টেন্ট থাকে। আদারওয়াইজ আপনি যতই স্যানিটাইজার দিয়ে সমস্ত কিছু স্যানিটাইজ করুন, কোনো ফল পাবেন না আপনারা, উল্টে হয়তো কোনো রকমের হেলথে কোনো সাইড এফেক্টস পড়তে পারে। তো আপনারা প্লিজ দেখে নেবেন যে 70% বা তার বেশি যেন অ্যালকোহলের পরিমাণটা থাকে। এছাড়াও অনেক বড়লোক মানুষরা প্যানিকড হয়ে বা অনেক দিন বাজার যেতে হবে না বলে একবারে অনেক খাবার দাবার কিনে নিজেদের বাড়িতে স্টোর করে রাখে। তো আপনারা তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে আপনারা প্লিজ এরকম করবেন না, কারণ আপনারা ছাড়াও সোসাইটিতে আরও অনেক মানুষ আছে যাদের খাবারের প্রয়োজন। আপনারা যদি এইভাবে খাবার স্টোর করে রাখেন এত এত খাবার, তাহলে সেই সমস্ত মানুষরা খেতে পাবে না, একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য বন্টন হবে, প্লাস অনেক খাবার হয়তো অতদিন ধরে থাকবেও না, তো ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, তো খাবার ওয়েস্টও হবে। তো প্লিজ এরকম করবেন না। তারপর আমরা যখনই বাজার করতে যাই, আমরা কোনো বড় শপিং মল বা কোনো বড় মার্কেট থেকে খাবার দাবার কিনি। তো আপনারা এটা না করে সপ্তাহে অন্তপক্ষে একটা দিন আপনাদের বাড়ির সামনে যে সমস্ত মানুষগুলো খাবার বিক্রি করতে আসে, দেখবেন অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সবজি, ফলমূল, মাছ এগুলো বিক্রি করতে আসে। আপনারা ওদের কাছ থেকে একটু খাবার দাবার কিনুন, কারণ আপনারা যখন ওদের কাছে খাবার দাবার কিনবেন, খাবারটা যেমন ফ্রেশ পাবেন, তেমনি আপনারা ওদেরকেও একটুখানি আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারবেন। কারণ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে অনেকেই হয়তো কাজ হারিয়েছে, তাদের কাছে কাজ নেই, এটা ওটা বিক্রি করেই হয়তো তাদের অন্নসংস্থান। তো আপনারা যদি এরকম করেন তাহলে ওদেরও অনেক সাহায্য হয়। তো থ্যাংক ইউ। আমরা এখানেই এই কথাগুলো বলেই আমাদের ওই ছোট্ট ওয়েবনিটটা শেষ করব। থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং টু আস, থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ আস অল দিস টাইম। If you have any questions regarding our topic, please write it down in our comment box. We will do our best to answer those questions. Thank you very much. And also special thanks to all of our departmental teachers. Thank you for supporting us.